वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठे सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है भगत रू जी का। जगत जलंदे नूं तारदियां चार चक्कां दा नौखंड पृथ्वी का उधार करदियां सतगुरु जी ने जिथे मक्के काबे तक जाना कीता है, थे समेर पर्वत मान सरोवर तक सतगुरु गए ने। काग पसुंड ऋषि इहो जे अनेका महापुरख सतगुरु जी नूं मिले। इत्थे दो प्रसंग दर्ज ने, एक भगत प्रहलाद दा, एक भगत रू दा। भगत प्रहलाद की कथा आपां सुन ली है। भगत रू जी की कथा आरंभ है कि राजे उतानपाद के घर दो राणियां सन। जिस दे घर बच्चा पैदा होया उसनूं राजा प्यार नहीं सी करता, पर जिहड़ी राणी दे बसी होके रहिंदा सी उहदे संतान नहीं सी। एक दिन हसदा खेडदा धरू अपने जदों पिता दी गोदी विच आके बैठा ते पिता छोटी राणी दे महलां विच सी। इस मतरेई मां ने इस बच्चे नूं उठा दिता। बच्चे की उम्र है 5 साल। इन्हें रोंदे ने डड्डो लिके ने घर जाके मां नूं पुछया भी मां इंज क्यों होया है। मां ने आख्या पुत्र मैनू दासी ना आख, असल विच गल ये है कि जिहड़ा भगती वाला कर्म है वो मैं दृढ़ नहीं किया, इस करके तू मैनू दासी शब्द ना कह। मैं दासी नहीं हाँ, पर भगती तो सखणी हीणी होण करके
मैं राज भाग दे उन्हां सुख अधिकारां दी मालक नहीं बन सकी। इस करके मंद भाग मोको लख लीजै, दासी सम न मुझे लखीजै। हाँ तो मैं राणी हाँ, पर मेरे भाग मंदे ने। ये जरूरी नहीं कि मंदे भाग झुग्गी वालियां दे हुंदे ने, मंदे भाग कोठियां वालियां दे भी ने, मंदे भाग वड्डियां वड्डियां राज गद्दियां ते बैठे लोकां दे भी ने। जदों पाप करते ने ते भाग मंदे हो जाते ने। कई बारी कई बजुर्गों तो तुसी सुनिया होएगा, क्योंकि हुण अगों अगों भाषा भी चेंज हो गई, शब्दावली बदल गई। नहीं तो कहते हुंदे सी काका मेरे ते बैठी बिठाई दे कर्म सड़ गए। जिवें घर अग लगे ते घर का समान सड़ जाता है, कई बारी कर्म भी इदा ही कोई ऐसा जिंदगी दे विच कोई शार्ट सर्किट हुंदा है कि जिंदगी दे कर्म ही सड़ जाते हैं। भगत रू नूं मां ने दसिया भी पुत्र ये पदवी संघासन जिहड़े ने ये भगती नाल मिलते ने। भगत भगती करन तुर पिया। भगत रू नूं रस्ते विच नारद जी मिले, उन्होंने समझाया, कहन लगे काका तेरी खेडन मल्लण दी उम्र है, तू किहड़े पासे तुर पिया। कहन लगा जी मेरी मतराई मां ने इस तरह बोलिया है। कहन लगा फिर तेनू भगती करन दा फायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि जदों तू भगती विच पूरा होएगा, जब प्राणी को उपजे ज्ञाना, छतर मित्र दुख सुख समाना। ये हकीकत है। जदों तुहानू ज्ञान हो जाएगा तो फिर ये जरूर चेता रखना कि मित्र ते दुश्मन इहदा भेद खत्म हो जाएगा। दुख सुख हुण जिवें आपां कोई है मनुख जिन्हें यार समझ के कोई चीज़ खाधी होवे, पर साचे भी मिठा करके खाया, कौड़ा उपजिया साध। कि असी कदे जानबुझ के दुश्मन बनाए ने, लभ लभ के मित्र बनाए, पर अखीर ट्रकां बसां ते लिखना पै गया सानू अपनियां तो बचो। ये सानू मनना भी पैगा, लिखना नहीं मनना भी पवेगा कि बचन की लोड़ अपनियां तो है। दुख अपने ही दिंदे ने, बेगाना थोड़ा कोई दुख दिंदा है, वो तो दे ही नहीं सकता। उन्होंने की पता है। अज तक जिन्ने किसी ने कोई कौड़े फिके शब्द बोले वो भी तुहाडे किसी अपने ने बोले ने। जदों तुहाडे घर चोरी चकारी हुई है, दुनिया की इन्वैस्टिगेशन ये दसदी है कि उहदे विच चोर वही होए ने लोग जिहड़े तुहाडे घर आउंदे सी, भावें हफ्ता पहला घाह कट्टण ही आए होण। जिवें इधर कालका जी वाल चोरी हुई है, किन्ने कीती है? जिन्हें कदे उस शोरूम का सारा बिजली का काम किया सी। बाहर का बंदा नहीं कर सकता। इस करके कौन अपना है कौन बगाना है, ये जदों तुसी ज्ञान ते पहुँचोगे फिर समझ आ जाएगी। नहीं अपना भी कोई नहीं है तो बगाना भी कोई नहीं है। की पता अपने ने बगाना कदों हो जाना है, तो ये भी कोई पता नहीं भी बगाने ने कदों काम आ जाना है। देखो कई लोगों को बगाना असी सिर्फ अपनी अज्ञानता करके बनाया हुआ है। बड़े सारे लोग ने जिन्हों के प्रति जिहड़ा तुहाडा व्यू है वो अखां नाल वेख के नहीं बनया, कन्नां नाल सुन के बन गया। किसी ने कहता बंदा माड़ा है तो बस ठीक है जी, माड़ा है जी, माड़ा है जी, माड़ा है जी, बस वही खंड पाठ रख लिया सी, माड़ा है जी, माड़ा है जी। जदों कि सच है भी जां ते राह पै जानी है जां वाह पै जानी है। जिन्ना चिर तुसी मिले वरते ही नहीं, तुसी किवें अपने मन विच कोई तस्वीर पक्की कर ली भाई? तुहाडा की एक्सपीरियंस है? जरूरी नहीं मां जेड़े ने सब नूं स्वादी नहीं है, कईयां नूं वादी भी है। कि हर चीज़ सारियां नूं सूटेबल है?
मैं कल किसी दी वो पोस्ट पढ़ रहा सीगा, वो बर्फ दे विच खलोता है, कहंदा वाह रब्बा कमाल है, आस्ट्रेलिया च गर्मी पा रहा है तो अमरीका च बर्फ पा रहा है। कुदरत दे रंगां दा, कुदरत दीयां खेडां दा, कुदरत दे जिहड़े चोज ने, इन्हां दा असीं भेद नहीं जान सकते। नारद जी ने रोकिया, काका फिर भगती करके की करेगा? जदों ज्ञान हासिल हो जाएगा तो मित्र मित्र नहीं रहेगा, दुश्मन दुश्मन नहीं रहेगा, रहेगा ही नहीं। दुख ते सुख की परिभाषा खत्म हो जाएगी। हुण जिन्होंने असी सुख कहने आ, पुछो सतगुरु ने, जिस गुरु की गोदी विच बैठे हो, सतगुरु कहते हैं सुखे को दुख अगला। दुख दारू है जिहड़ा हुणे शाम नूं पाठ होया है। इस पाठ दे विच जिहड़े पुराने बजुर्ग पाठ करते सी, वो शब्द ही इत्थों शुरू करते सी, दुख दारू सुख रोग पिया। दुख ते दवाई है। जे अंधेरे दा दुख ना हुंदा ते की किसी ने बिजली पैदा करनी सी? बिमारियां दे दुख ना हुंदे की हॉस्पिटल बनने सी? कि आउण जाण दे दुख ना हुंदे ते वड्डे वड्डे हाईवे, वड्डे वड्डे एयरपोर्ट, एडियां लग्जरी मतलब एयरलाइन किन्ने बनाउणियां सी? इदां दे जहाज किसी ने तैयार करने सी? जे आउण जाण दी दिक्कत ना हुंदी तां भाई समुद्री जहाज़ां वर्गे पिंड काहदे लई वसाउणे सी लोकां ने? हालांकि समुद्र च सफ़र करना एक मुसीबत है, पता ही नहीं कि सिरे लगांगे कि नहीं लगांगे, पर लोग जिहड़े ने वो पैकेज लैके जाते हैं, पूरा परिवार नाल लैके जाते हैं। 15-15 दिन समुद्र च रह के वो इंजॉय करते हैं। इस करके दुख किनू कवांगे? अनपढ़ता दे दुख ना हुंदे ते स्कूल कॉलेज यूनीवर्सिटियां कदे बननियां सी? कदे नहीं सी बननियां। हुण की कहिए, यूनीवर्सिटियां माड़ियां ने कि अनपढ़ता माड़ी है? अनपढ़ता ने यूनीवर्सिटियां बनाईयां ने, यूनीवर्सिटियां ने अनपढ़ता खत्म की है। इस करके ये सानू खुद ही नहीं समझ आ रही। सानू दुख ते सुख की असल विच खुद परिभाषा का नहीं पता। तो नारद जी ने रोकिया भी काका फिर की करेगा? पर जदों इस बच्चे की दृढ़ता नू वेखिया, फिर नारद जी भी कहन लगे भी चलो ठीक है भी काका मैं तो तेनू परखदा सी। और ये नहीं कहना कि नारद जी जिहड़े ने जी वो घूम जाते ने जी, घूमते नहीं है। ये भी एक गल सच्ची है। किसी ने हिटलर नू कहा जदों पता लगा ना कि हिटलर जिहड़ा है वो दूजे देशों ते हमला करन चले है, कहंदे एक बजुर्ग ने उन्होंने जाके समझाया चंगा भला तू अपना सुख की जिंदगी जू रहा है, तेनू की वक्ता पिया है कि तू वर्ल्ड वार लाउण तक चले है। कहंदे उस हिटलर ने बजुर्ग का जवाब नहीं दिता, अपने एक सिपाही नू कहा, कहंदे इस बिल्डिंग के उपर जाके छाल मार दे। वो सिपाही बिल्डिंग के उपर गया, उन्हें छाल मारती। जदों ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਉਹਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਵੇਖੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਵੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ।
मतलब जे मैं चाहवां भी आ मेरे सिर ते पग है, मैं दूजे दी ला लवां, नहीं लाई जा सकती, क्योंकि अगला मेरी लाएगा। पर जे मैं अपनी ला के कच्छ च दे लई तो फिर सामने वाले दी नहीं बचदी, फिर गई। जिन्ना चिर तुसी मरण का प्रण नहीं किया, तुसी दूजे नूं मार ही नहीं सकते। गल्लां करन दा की हुंदा, जिन्नियां मर्जी करी जाओ। नारद जी ने समझाया, समझाउणा हक बनता सी। मैं तो आम लोगों को कहना बाहर जाके की करना है, पर जदों समझ आ जाए भी नहीं ये बच्चा गैस स्टेशन ते तेल भी पा सकता है गड्डियां च, ये उत्थे जाके लेबर भी कर सकता है, ये सीमेंट का बठल चुक लेगा जाके, फिर कहता पुत्रा जा तेरा राह कोई नहीं रोकता। जदों तुसी अपने अंदर इच्छा रख लेने हो, मैं तो हमेशा बेनती करदा कि इच्छा जिहड़ी है ना, इहदे विच बड़ी शक्ति है। जन्म पाप का भी इत्थों ही हुंदा है, पर मंजिलों के रस्ते भी इत्थों ही खुलते हैं। जिन्ना चिर तुसी दृढ़ संकल्प नहीं हैगे, तुसी किते भी नहीं पहुंच सकते, कदे तुसी अपने डेस्टिनेशन ते नहीं पहुंच सकते, कदे तुहानूं मंजिलां हासिल नहीं हो सकदी। तो इस कथा दे विच ये दोनों पक्ष आउंदे ने। पहला नारद जी ने इसनूं रोकिया है, भगत ध्रुव नूं। हाँ जी। तप तापै तीम्बर चिर काला, कर है जतन अनेक विसाला। नारद जी कहन लगे, काका जिहड़ी गल तेरी मां ने कही है कि तप कर ते सिंघासन मिल जाएगा, जो तव जनन कीन उपदेशा, लेन चहो तै वड्डो अंदेशा। मिल सकता है, पर इहदे विच अंदेशे बड़े ने, डर बड़े ने, इहदे विच दुविधा बहुत है। खोजत जे को मुनि जोगेश्वर, दुरा आराध्य सो लख परमेश्वर। उस परमेश्वर की आराधना बड़ी औखी है। कि परमात्मा की भगती करनी सौखी है? तुसी कहोगे जी बड़ी सौखी है, तो इच्छा बैठो फिर जपजी साहब का पाठ करके विखाओ। मैं तो रोज़ बेनती करदा, इत्थे कहो किसी नूं भी संगत च बह के घंटा कीर्तन सुनना है, नहीं सुन पाएगा। उनको घंटा लंगर च सेवा करनी, वो 2 घंटे भी कर लेगा। कुछ ऐनू चला गया, कुछ ऐनू चला गया, एक गल इनू कहती, दूजे दी ओनू कहती, एक सुन लई, एक सुना लई, मन परचावा भी हो गया तो सेवा भी हो गई। पर इत्थे इत्थे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तुसी दूजे वाल वेखोगे, अगला तां भी नहीं ठीक समझेगा भी ये दूजे का मूँह वेखण आया कि ये गुरु दे संगत विच बैठ के कीर्तन सुनना आया। गल्लां करनियां ते दूर दी गल है। नारद जी ने समझाया भी वेख काका, जोगीश्वर वड्डे वड्डे मुनि जेड़े ने जिसनों लभण गए ने, उस परमात्मा की भगती सौखी नहीं है। तप तापै तीबर चिर काला, कर है जतन अनेक विसाला। बड़े बड़े मुनिया ने, ऋषिया ने तप कीते, पर वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सके। साड़ी हालत भी ये है कि चाले थे हर मिलन को, बीचे अटके हो जीत। घरों तुरे हैं, गुरुद्वारे चले हैं, राह च वेखे केले, खलोई खलोई काका गड्डी रोकी माड़ा जिहा, पता नहीं आउंदियां नूं रेहड़ी ते केले होणगे कि नहीं होणगे। 2 दर्जन केले लै ले, गांह गए सेब लै ले, गांह गए कोई बंदा वाकफ टक्कर गया, रोकी रोकी गड्डी, उहदे ते शंकर रोड ते घंटा ला लिया। देखो जे इत्थे आउणा है ना, तो फिर एक चेता रखना, साधु को मिलने जाइए, साथ ना लीजिए कोई। फिर किसी नूं नाल लैके नहीं आउणा। मतलब ये नहीं कि किसी नूं नाल लैके आउण दा मतलब पति आवे ते पत्नी नूं नहीं लैके आउणा, पत्नी आवे ते पति नूं नहीं लैके आउणा, पति पत्नी आउण ते बच्चिआं नूं नहीं लैके आउणा। जे परिवार आवे तो माँ प्यो छड्ड आउणे ने, इहदा अर्थ ये नहीं है।
ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕੋਗੇ। ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਵਸੀਏ, ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਵਸੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਵਣ ਅੰਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪਛਾਣੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣੇਗਾ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਵੇਗਾ ਨਾ, ਪਛਾਣੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਵੇਗਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਹੀ ਗਏ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਮਾਂ ਬੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕੋਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ। ਯਤਨ ਕਰੋ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਰ ਹੈ ਯਤਨ ਅਨੇਕ ਬਸਾਲਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੁੱਠੇ ਵੀ ਲਟਕੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਲੋਤੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤਦਪ ਨ ਪਾਵੈ ਫੇਰੇ ਖੁਜੰਤੇ, ਚਰਨ ਕਵਲ ਪ੍ਰਭ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤੇ। ਉਹ ਖੋਜਦੇ ਰਹਿ, ਫਿਰਦੇ ਰਹਿ, ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਬਹਿ ਲਗੂ ਚੱਲੀਐ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਹੀ, ਹੋਏ ਤਰਨ ਤਬ ਕਰ ਅਸ ਚਾਹੀ। ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਨਾਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਧਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਘਰ ਚੱਲ, ਖੇਡ ਮੱਲ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਵੀਂ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਵੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਮੁਨ ਵਰ ਬਾਣੀ ਰਸ ਰਾਸੀ, ਸੁਨ ਮੁਨ ਵਰ ਬਾਣੀ ਰਸ ਸਾਨੀ, ਬੋਲਿਓ ਧਰੁਵ ਜੋਰ ਜੁਗ ਪਾਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਆਖਿਆ ਮੁਨੀ ਦੇਵ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਕਹਿਤ ਸਾਚੀ ਸਭ ਭਾਂਤੀ, ਤਦਪ ਨ ਮੋਹ ਮਨ ਬਿਖੈ ਗਡਾਤੀ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕੋ ਪੁਰਖ ਬਹਰੋ ਅਗਿਆਤੀ, ਬਚ ਬਿਮਾਤ ਤੇ ਸੁਲਗਤ ਛਾਤੀ। ਜੋ ਪੁਰਖ ਪਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਬਚ ਬਿਮਾਤ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਸੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਜਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੁਖ ਤਰਿਦਾ ਸੁਣ ਗੇਰਾ ਕਠੋਰਾ,
ਹਟਨੇ ਤ੍ਰਿਟ ਨਾ ਕਰੇ ਮਨ ਮੋਰਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਾਂ ਮਤਰੇਈ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੁਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਮ ਪਰ ਹਿਤ ਕੇ ਹੇਤ ਸਦਾਈ, ਸਰਬ ਥਾਨ ਵਿਚਰੋ ਰਿਖ ਜਾਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ, ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹ ਪਦ ਲਹੁ ਪਹੁੰਚਿਓ ਨਾ ਪਿਤਾਮਾ, ਤਾਂ ਪਦ ਕੀ ਇੱਛਾ ਅਬ ਰਾਮਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ੰਭੂ ਮੁੰਨ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਤਾਨਪਾਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮਾਰਗ ਮੁਝ ਦੇਹੁ ਬਤਾਈ, ਰਾਵਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ ਤੇ ਸਦਾਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ, ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਥਾ ਚ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਦਪ ਨਾ ਮੋਹ ਮਨ ਵਿਖੈ ਗਡਾਤੀ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰਨ ਤੇਜ ਸਮ ਗਿਆਨ ਅਪਾਰਾ, ਬੀਨਾ ਕਰ ਤਾਰੇ ਸੁਖ ਪਾਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤੇਜ ਸਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਤੇਜ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬੀਨਾ ਕਰ ਧਾਰੇ ਸੁਖ ਪਾਰਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਣਾ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁਖ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਬਚ ਲਖ ਸ਼ਰਦਾ ਜਿਹ ਗਾਡੀ, ਮੁਨ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਅਦ ਕਹਿ ਬਾਡੀ। ਹੁਣ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਬਦਲ ਗਏ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤੀ ਖੜਾ ਕਰੋ ਉੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੜਾ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰਾਤੀ ਸਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਸੌਂ, ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਏ? ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀਏ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖਰੀਦਣ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਚਨ ਕਰੇ ਅਰ ਖਿਸਕ ਜਾਏ ਸੋਈ ਨਰ ਕੱਚਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਤਰਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਸਫਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਮਰਦ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਮਰਦ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਣੀ। ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਬਨਵਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 2 ਮਾਰਦੇ ਚਪੇੜਾ ਉਹਦੇ ਕਮਲੀ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਣੀ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, 2 ਮਾਰਦਾ ਚਪੇੜਾ। ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਕੱਢੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅੱਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲੇਗੀ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬਚਨ, ਉਸ ਕੌਲ ਨੂੰ ਪੁਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਅਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ? ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਝੂਠੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਝੂਠੇ ਪਿਓ ਬਣ ਗਏ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, DNA ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ।
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੌਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਆਚਰਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਚਰਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਹੋ, ਪਾੜ ਕੇ ਬੰਨ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਪੈਕਿੰਗ ਆ ਕੇ ਖੋਲੀ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਕੁੜੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਡੋਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਰਖਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਨਿਆਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ 1 ਵਾਰੀ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਖੋਟਾ ਸਮਝੇਗਾ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਖੋਟਾ ਸਮਝੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਖ ਲਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਲਵੇਗਾ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹੋਗੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਨਾਰਦ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਮੈਂ ਪਰਖਣ ਨੀਕੇ, ਅਹੋ ਬਾਲ ਤਵ ਸ਼ਰਦਾ ਹੀ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਆਉਣਗੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੇਗਾ, ਝੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਮੁੜ ਆਏ, ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਲੋਰੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏਗਾ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, 101% ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸਾਰ ਲਏਗਾ, ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋੜਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤੀ, ਫਕੀਰੀ, ਤਿਆਗ, ਵੈਰਾਗ, ਇਹ ਬੜੇ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਤਿਆਗ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿਤ ਕਲਿਆਣ ਪੰਥ ਲਗ ਸੋ, ਤਵ ਜਨਨੀ ਭਾਖਿਓ ਸ਼ੁਭ ਜੋ। ਹਿਤ ਕਲਿਆਣ ਪੰਥ ਲਖ ਸੋ, ਤਵ ਜਨਨੀ ਭਾਖਿਓ ਸ਼ੁਭ ਜੋ। ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਨੇਕ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੇਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ,
ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ। ਤਬ ਜਨਨੀ ਭਾਖਿਓ ਸ਼ੁਭ ਜੋ ਹਿਤ ਕਲਿਆਣ ਪੰਥ ਲਖ ਸੋ। ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕਲਿਆਣਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਕਲ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਸੇਵੋ ਮਨ ਕਰਮ ਬਾਨੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਵੇਖੋ, ਭਗਤੀ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਸੂਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਗੀ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਗੀ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਗੀ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਮਨ, ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮੰ ਪੁੰਨ ਮੋਖਾ, ਪਾਇਓ ਚਹ ਜਹ ਨਰ ਬਿਨ ਦੋਖਾ। ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਕਸ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਾਸ ਦੇਵ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਅਵਰ ਉਪਾਵ ਨ ਕੋ ਬਰਨਾ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਜੇ ਇਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪਰ ਉਪਾਵ ਨ ਕੋ ਬਰਨਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਕਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਓ ਤੇ ਜਾਓ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਪਾਇਆ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
ਅਬ ਮਦ ਬਨ ਜਮਨਾ ਤਟ ਜਾਈ, ਜਥਾ ਜੋਗ ਆਸਣ ਕੋ ਲਾਈ। ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਬ ਮਦ ਬਨ ਜਮਨਾ ਤਟ ਜਾਈ, ਇਹ ਮਧੂਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਆਸਣ ਕੋ ਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋਗ ਆਸਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਭਲ ਬਿਦ ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਾਨੰ ਜਾਮਾ, ਹੋਵੈ ਹਿਰਦਾ ਬਿਮਲ ਅਬਰਾਮਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਨੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧੋਖੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਦਾ ਹੈ? ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਨੀ, ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਕਦੇ ਮੱਖਣ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਸੀ ਪੀਆਂਗੇ ਲੂਣ ਲਾਣ ਪਾ ਕੇ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਲੱਸੀ ਪੀਆਂਗੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ, ਹੈ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੱਖਣ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਿਆ ਕਦੇ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੇ, ਕਦੇ ਲੱਸੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਣਾ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਧੋਖੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰੋ ਧਿਆਨ ਤਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਪੂਰੰ, ਸਿਆਮ ਸਰੂਪ ਅਨੂਪਮ ਰੂਮੰ। ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਧੂਬਨ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਗ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਧਰੋ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਧਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ। ਓਨਮ ਵਾਸਦੇਵ ਭਗਵਤ ਕੋ। ਹਾਂਜੀ। ਓ ਨਮ ਵਾਸਦੇਵ ਭਗਵਤ ਕੋ, ਜਪੈ ਕਰਨ ਮਨ ਕੋ ਕਰ ਥਿਤ ਕੋ। ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਥਿਤ ਕਰਕੇ, ਰੋਕ ਕੇ, ਮਨ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨ, ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਆਲਸ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਬਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਿੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਸਰਬ ਪਰਕਾਰੀ, ਚੰਦਨ ਪੁਸ਼ਪਾਦਿਕ ਹਿਤ ਤਾਰੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰੇਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਆਦਿਕ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰੇਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਬਿਦ ਸੁਣੀ ਧਰੁਵ ਨਿਜ ਸ਼੍ਰੋਨਾ, ਪੁਨ ਪਦ ਬੰਦ ਕੀਓ ਬਨ ਗਉਨਾ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹੁੰਚੇ ਮਦ ਬਨ ਤਪੈ ਅਰੰਭਾ, ਜਹ ਤਵ ਤਨਿਆ ਪਾਵਨ ਅੰਬਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਮਧੂ ਬਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਵ ਦੀ ਤਨੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਚੱਲ ਨਾਰਦ ਨ੍ਰਿਪ ਕੇ ਢਿਗ ਆਵਾ, ਸੁਤ ਬਿਜੋਗ ਜੈ ਮੁਖ ਮੁਰਝਾਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਇਧਰ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਧਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਉਤਾਨਪਾਦ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਭਿਖ ਰੇਖ ਕੋ ਨ੍ਰਿਪ ਆਦਰ ਦੀਨਾ, ਪੂਜ ਪਾਏ ਪਰ ਪਰਨਮ ਕੀਨਾ। ਇਧਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਸੁਤ ਵਿਯੋਗ ਜੈ ਮੁਖ ਮਰਜਾਇਆ, ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਢਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਫਰੋਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਸਾਰੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਫੇਲ। ਤੂੰ ਹਾਸਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਕੰਮਿਆਂ, ਪਿਓ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਇਦਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਫੇਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਪਿਓ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਤਾਨਪਾਦ, ਉਹ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋ? ਫਿਰ ਉਤਾਨਪਾਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਮ ਵਸੀ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵਸ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰੂ ਰਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਾਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।